नमस्कार जय जगन्नाथ। अस्मिता दासंक प्रोडक्शन रे स्वतंत्र कार्यक्रम कथा रे भागवत कथा भागवत को आपण मानक स्वागत जनाऊँ मु रमेश। दर्शक बंधु मनीष को बंची रहिबा को हेले खाद्यर आवश्यकता थाए। खाद्य बिना मनीषर किछि भी अस्तित्व नहीं। खाद्य आसी थाए को कृषि रु आउ कृषि को जीवन दिए कृषक। आउ जड़े कृषक खरा वर्षा शीत सबु सही मुंड झाड़ तुंडरे मारी कृषि काम करिथाए। आउ सेही कृषक चाष काम कले ही सारा देश को खाद्य जोगाई थाए। सेइथि लाल बहादुर शास्त्री कहिसंती जय किसान जय जवान। गोटे जवान आ गोटे कृषक को आम देशर श्रेष्ठ नायक भाव में आख्या दि जाए। दर्शक बंधु सारा देशर भोक मेटाउथिबा जड़े चाषी पुओ निज परिवार भोक मेटाई पारुछि तो निज परिवार को खुशी रखी पारुछि तो चाषी को उचित प्राप्य मिलुछि तो। किंतु सरकारंकर शह शह योजना माध्यम चाषर बहुत उन्नति घटुछि। चाषी पुओर उन्नति होउछि तो ताले आसन दर्शक बंधु जानिबा चाषी पुओ माने केते खुशी अछन। चाष दिन को दिन आगो को जाउछि। चाष तो आगो को जाइछि हेले आम चाषी पुओ माने केते आगो को जाइछन्ति। आसन्तु आमे सेही विषय आलोचना करिबा। आउ आम सह आलोचना करिया पई जोड़ी होइछन्ति सुदूर मयूरभंजर जड़े पुरुखा चाषी बाटा मारांडी। आसन्तु तांको आम कार्यक्रम को स्वागत करिबा। आसन्तु। जुहार के हाँ जुआर जुआर आगे गोड़ तलू तलू करी बसंतु गोड़ तलू तले आगे। अच्छा मारांडी बाबू आज्ञा आपण भल अछंती? हाँ भल अच्छे। बहुत बड़ू आछंती किछि असुविधा हैन तो? नहीं असुविधा कौन आसिली आपन डाकिले। अच्छा अच्छा आपण को घर लोक आपण को नाटा बाटा काहे रखिले? पानी मुंदे दौन पीमी। किए अछ चिंटू टे पानी टी आनलो। मो बापा गोटे बाटा चपल किनी था। अच्छा 3 वर्ष खंडे पिंधे ताकू धोई पोचिकी रखे। सी जो दिन मु जन्म हेली से दिन घरे गहली थला टिके ता चपलटा को किए चोरी कर नहीं गला। बापा चपल बुढ़ा हांडिया मार देकी आसिकी संज गुड़े शुणिला पुओ होइछि आडे बाटा चपल चोरी हो जाइछि। बुढ़ा रागी गला कहला एटा अलक्षणाटा कुलांगारटा तार ना बाटा रखी से दिन आपण ना बाटा है बाटा मारांडी। अच्छा मारांडी बाबू आपण आपण अंचल जड़े नामकरा चाषी अति पुराणा चाषी आपणकर बहुत अभिज्ञता थिबो। ई चाष करिकी आपण सेतेबेले केमिति थिले आउ वर्तमान केमिति अछंती? बापा बंची थला मु चाष ता संगे टिके टिके करूथली। अच्छा बापा मरीगला परे पूरा चाष मु कली आउ चली सब ठीक ठाक चाष करुँची हेले घर खंडे जाए करि पारलिनी। आपणकर घर नहीं सरकार एते योजना होउची इंदिरा आवास होउची प्रधानमंत्री आवास योजना होउची बिजू पक्का घर होउची मो कुड़िया भी होउची आपणकर घर खंडे नहीं? इंदिरा आवास खंडे मिलीची। अच्छा सेटा किंतु प्लास्टर हेइनी। प्लास्टर हेइनी ना कहीं से सरपंच दिने आसिला कहला बाटा तो ना गोटे इंदिरा आवास उठी तू पैसा नहीं घर करू ना मु करमी। कहली तू करदे मु अभावी लोक पैसा पाइले हांडिया फांडिया पीदेवी आड़े मोर माइकिनाटा हांडिया तैयारी करी बिकुची काले पी पाई देवी पैसा नहीं जीवी तू करदे। सी घर करदेला आउ आगटा जो जोटी से दुआर बंध अच्छी पशिया सेठी गोटे प्लास्टर करिकी मो ना लिखिदेला आ मते छिड़ा करिकी फोटो उठे नहीं गला गला मु भाविली परे आसी करिवो मु जेने ताकू जाइकी पचारिली जे केने घरटा भीतर गुड़ाक प्लास्टर करूनु कहला सरकारी बाबू मानू केते पैसा दबाक पड़ुची तू जानिचु तोर घर पे जेतिकी टंका आसीथिला तो घर सेतिकी टंकारे हो जाइथांता किंतु खर्च बार्च अच्छी बाबू मानकर सब मोर मु आसुची जाऊची तो घर करैली
बाबू सरकारी बाबू मैंने ऑफिसर मैंने आसुचंती तांको खर्च किए दब तो घर पैसा दिखाई आउ तू तोर से भीतर गुड़ाक निजे कर आ सरकारी पैसा एत लोभ करना एमती कहीदेले आपण भी मु चुप होगी रही आ कौन करी मुझे ठीक अच्छे देखिकी जब सुविधा हम भीतर गुड़ा प्लास्टर करी गोड़ टे तलू पका आपन बहुत लोग देखुं रखी ना ना तले मुझे बसती आप बस अच्छा मारांडी बाबू आपण दीर्घ दिन धरी चाष कर किसी लाभवान हुआ लाभ छुआ सेटा किस कहनी चाषरू लाभ हम अरे आमे तो हेलु पहाड़िया लोक आमर सीटी वर्षा पानी नहीं कि जल पानी किसी सेमती पोखरी नहीं यही वर्षा दिन हेले खरीफ धान पुले हम है आउ सेटार कौन लाभ हम लाभ हेनी कौन लाभ सरकार बर्तमान 3100 टका दौरान धान क्विंटाल पिछा अरे सरकार 3100 टका दौरान मुझे शुणी आगुरी 2300 था एवं आउ गोटे कौन 800 सहायक मूल्य तार इनपुट सब्सिडी जोटा कह जाए 3100 दौरान सरकार मुझे शुणी हेले सेटा मु पाइमी केमती पाइबे केमिति माने आपणकर जमी पटा थब जमी पटा देखिकी मंडी आप गोटे खाता खोलिए से खातार आप धान देवे आउ सरकार गोटे उचित मूल्य पाइबे आप अरे मुझे जानी हेले पाइमी केमती मो पाखे सीना पटा थिले मु पाइमी मु तो भाग चाषी बुझुचु कि नहीं आमे हेलु सब भाग चाषी जार पटा अच्छी सी मंडी में धान बिकुची लाभ पाऊँ आमे पटा नहीं भाग चाष करुचु जी धान है ताकू जो कटई आरंभ हम सार वाला बिहन वाला औषध वाला विष वाला मूलिया सब आसी पिंपुड़ी भाया लाइन होगी ठिया सी ने जहाँ जमी सी नब आउ जहाँ बचिला से रखू वर्ष सारा खाइमु चाष सीना आम करुचु लाभ होची किंतु जो दलाली चोरा बेपारी आपण कहते से वर्ष सारा आप खाऊँ बोलिकी किंतु सरकार जो योजना अच्छी राशन कार्ड मध्यम आप तो चाउल पाथे पुणी असुविधा कौन अच्छे आप चाउल पाऊँ आम जे केते टका चाउल पाऊँ मुंड पिछा 5 किले 5 किलो हो मो सान झुओ सी खाली दिन को 500 ग्राम चाउल भात खाऊँ मासकू ताकू 15 किलो चाउल दरकार आउ 10 किलो कौटू आसो से आसब ना अच्छा तमाने आपण कहते भाग चाषी किसी लाभ ना लाभ कौटू आसो छुआ तू बुझुनु कि देखे गोटे एकर मु चाष कली हाँ गोटा एकर जो चाष कली अति जोर रे जिते जहाँ कले भी 24 क्विंटाल जाए धान हम अच्छा है 24 क्विंटाल रु 6 क्विंटाल नहीं जीव जमी मालिक बिल वाला जार हाँ जार जमी अच्छी जहाँ बिल जार तार कौन परिश्रम नहीं किसी करार नहीं कईटिकी जीवार नहीं कि आसबार नहीं तार से नहीं गला 6 क्विंटाल से नहीं गला अच्छा आमे तो गरीब गुरुबार लोक बिहन औषध सार मसला चाष पे जोटा किणिलु से 5 क्विंटाल चली 6 5 11 क्विंटाल चलीगला आउ केते रहिला आउ 13 क्विंटाल 13 क्विंटाल को आमे वर्ष सारा खाइबा अच्छा चतुर्मास तो आम पाखे काम किसी ना आम कौन काम करवा बंचा केमती चलवा केमती से धान रु अल्प किसी चोरा बेपारी की बिकवा आउ से चोरा बेपारी भी बहुत चालाक कौन चाला जितेबाला तोर असुविधा थी धर मोर बड़ झुओ घर को जबार अच्छी कौन गोटे भार सी जानीदेला खबर पाईगला पड़शारू जे यार पैसा दरकार बड़ झुओ घर को भार जीव आसी पहुँचीज अरे बाटा पैसा दरकार थिला कि रे मु कहि हाँ सेमतिया किसी होते भल होता नहीं 500 रख बस्ताटा रखी था बस 1200 10,000 टकर सी क्विंटाल नहीं चलीज आउटू लाभ आसो आमे सीना गईताम ए जो खटुचे तार मूल्य किसी रोना अच्छा मारांडी बाबू आपण मत गोटे कथा कहतु मनकर आपण ए वर्ष चाष कर हठात किसी प्राकृतिक विपर्यय है बन्या है कि मरुड़ी है जे आपण चाष बहुत क्षति सहले बिल मालिक किसी छाड़ती आपन को छाड़ किस छाड़ बन्या तो आमर हुए नहीं धोई हो जाए जोर वर्षा हेले मूसलाधार वर्षा हेले धोई हो सेटा से छाड़बनी सेटा कौन हुए 24 क्विंटाल होता से 6 क्विंटाल नौला धरने 12 क्विंटाल हम 3 क्विंटाल सी नब नवा कथा हाँ छाड़बनी अच्छा से ही समय पुणी आपण परिवार केमती भरण पोषण करती से समय टी कष्ट हुए आमको मो स्त्री गुंडी जाइकी हांडे जो दांडे हाटे हांडिया रसी एटा बिका बिकी करे
ମୁଁ ଯାଇକି ଇଟା ଭାଟିରେ ଇଟା ଫିଟା ପକେଇକି ଟିକେ କାମ କରେ, ବାଲି ଫାଲି ବୁହାବୁହି ମୂଲିଆ କାମ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରିକି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର କାମ କରିକି ଚଳିଯାଆନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ଯେ ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେବେ? ସରକାର ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଭଲ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେଟା ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଯେମିତି ଦେଖ ଛୁଆ ହେଲା, ତୁମର ଧାନ ବିକିବ ଏବେ 3100 ଟଙ୍କା ତୁମେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପାଇବ, ପଟା ଅଛି ବୋଲି ତୁ ଛୁଆ ବିକିଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ପଟା ନାହିଁ, ମୁଁ କେନେ ବିକିବି କହ? ତୁମର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଯେ ବାଟା ମାରାଣ୍ଡି ଚାଷ କରୁଛି ବୋଲି, ତୁମେ ଆସିକି ଆମ ସରପଞ୍ଚକୁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ପଚାରୁନ ବାଟା ଚାଷ କରୁଛି ନା କରୁନି। ତୁମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗର ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ପଠେଇକି ଦେଖ ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛି ନା କରୁନି। ମୋ ଗାଁରେ ମୋର ନିଜର ଜମି ନାହିଁ, ହେଲେ ମୁଁ ଚାଷୀ ତ, ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ମୋର ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ପୁଣି କ'ଣ ସେ 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ନେଲା ଆମଠୁ, କିଏ ଜମି ମାଲିକ, ତାର ଏମିତି 6 ହେଇକିରି ଯଦି ତାର ଧର ହେଇଗଲା 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ତାର ପଟା ଅଛି, ସେ ଯାଇ ବିକିବ। ମୋର ନାହିଁ, ମୁଁ ବିକିପାରିବିନି। ତ ସରକାର ସେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଯୋଜନା କରିବା କଥା, ମୋର ପଟା ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ବିକିପାରିବି ମଣ୍ଡିରେ, ଆଉ ନଗଦ ପଇସା ସେଇଠି ଦେଇଦେବା କଥା। ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଏବେ କରିଛି, ତୋର ମୋବାଇଲରେ ଆସିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ପଇସା। ହଁ, ମୋର ତ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, ମୁଁ କେନେକରି ଜାଣିବି ଯେ ମୋର ପଇସା ଆସିଲା ଖାତାକୁ? କମ୍ ମତ ସେଇଟା ସରକାର କରିବା କଥା। ଆଉ ସରକାର କରିବା କଥା କ'ଣ କହନି, ସେ ଜଣେ ସାର ଔଷଧ ବିଷ ମସଲା ଆମେ ସବୁ କିଣୁଛୁ, ସେଇଟାକୁ ସରକାର ଟିକେ ଆମକୁ କମ୍ ପଇସାରେ ଦିଆ କରାଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେଇଟା ଗୋଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେ ଯେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲିନି ତତେ, ଚୋରା ବେପାରୀ ସବୁ ଦଲାଲ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ, ସେ ପୁରା କହନି ସେଇମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ଆଉ କରିଦିଅନ୍ତା ସରକାର, ନା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ସେଇ ଧାନ 3100 ଟଙ୍କାରେ ଯାଉଛି, ସେଇ ଧାନ ଆମେ ତୁମକୁ 1200 ଟଙ୍କାରେ କାହିଁ ଦେବୁ? ତୁମେ 100-200 କମେଇକି ନିଅ, ନାଇଁ ଏକାଥରେ 3 ଗୁଣା କମେଇ ଦେବ, 2 ଗୁଣା କମେଇ ଦେବ, ମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁରା। ଆଉ ଛୁଆ ଦେଖା ଆମ କଥା କହିଲେ କିଏ ଶୁଣିବ? ଆଚ୍ଛା ମାରାଣ୍ଡି ବାବୁ, ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ପାଇଛନ୍ତି ସେସବୁ? ହଁ ପାଇଛି, ପାଇନି କାହିଁକି। କ'ଣ ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛି, ମୁଁ ଅଛି, ମୋ ଗୁଣ୍ଡି ଅଛି, ଝୁଅ 3 ଜଣ ଝୁଅ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ଚାଉଳ, ଚିନି, ଗହମ ପାଉଛୁ ମାସକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ପୁରା ଏବେ 3 ମାସ ତଳେ ମୋର ଏଇଟା ଏକ୍ସିରା ବଢ଼ିକି ଫୁଲିଗଲା, ମୁଁ ଗଲି ଡାକ୍ତରଖାନା, ମାଗଣାରେ କରିଦେଲେ ଅପରେସନ୍ ସବୁ। ସେଟା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୁଁ ସରକାରକୁ। ହଁ, ସେଟା ପାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ତ ତତେ କହୁଥିଲି ଛୁଆ ଆଗରୁ ଟିକେ ପାଇଛି, ସେଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇନି। ଆଉ କ'ଣ ଏମିତିଆ ସବୁ ପାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ବି କରିଛି, ଲୋନ୍ କରିକି ବଡ଼ ଝୁଅଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। କେଉଁ ଲୋନ୍ କରିଛନ୍ତି? କୃଷି ଲୋନ୍ ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା, କୃଷି ଲୋନ୍ ଗୋଟେ କରିକି ସେଥିରେ ବଡ଼ ଝୁଅକୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ଆଉ ସେ ଲୋନ୍ ସୁଝିଲେଣି? ଆରେ ସେଇଟା ପୁରା ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ମୋତେ। ସେ କିସ ହେଲା କହନା, ମୁଁ ତ ଡରିକି ଆଣୁନଥିଲି ଲୋନ୍, ଅଭାବୀ ଲୋକ, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ସୁଝି ପାରିବି ନ ପାରିବି, ହଇରାଣ ହେବି, ପୁଣି ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧା ନେଇଯିବେ, ମୁଁ ଭାରି ଡରିକି କରୁନଥିଲି। ତ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ସମବାୟରୁ ଆମର ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲେ, ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲା, ମୋର ଦଦା ପୁଅ ଗୋଟେ ସିଏ ବି ଆଣିଥିଲା, ସିଏ ସବୁ କହିଲେ ଆରେ ବାଟା ତୁ ବି ଲୋନ୍ ଆଣୁନୁ, ଲୋନ୍ ସରକାର ଛାଡ଼ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଇକି ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ନେଇ ଆସିକି ଏଥିରେ ବଡ଼ ଛୁଆଟାକୁ ବାହାଘର କରିଦେବି। ମୁଁ ଯାଇକି ସମବାୟରୁ ଗୋଟେ 30,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ନେଇ ଆଇଲି, ଆଣିକି ସେଟାରେ ବଡ଼ ଛୁଆଟାକୁ ବାହାଘର କରିଦେଲି, ଝିଅଟାକୁ। ସେ 1 କିଲୋମିଟର ହେବ ଜୋଇଁ ଘର ମୋର ପାଖାପାଖି, ସେଠି ବାହାଘର କରିଦେଲି। ତାର ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ସେ ଗୋଟାଏ ଆସିକି ସମବାୟରୁ ପିଅନ କି କ'ଣ ହେବ, ଆସି ମୋତେ କହିଲା ଯାଇ କିସ୍ତି ଦେଉନୁ ବେ ବାଟା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ କିସ୍ତି କ'ଣ, ସରକାର ଛାଡ଼ିଦେବ ପୁରା ଲୋନ୍? ନା ନାଇଁ ସେ ସରକାର ଛାଡ଼ିଥିଲା, ଏ ସରକାର ଛାଡ଼ି ନିଏ ଯାଏ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ତୁମେ ଟିକେ ସରକାରକୁ କୁହନ୍ତ ଏଇ ଲୋନ୍ ଆମର ଛାଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତେ, କୃଷି ଲୋନ୍, ମୁଁ ବି ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ବି ମୋ ଭଳିଆ ବହୁତ ଗରିବ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଅଭାବୀ ଲୋକ ସବୁ,
ସେମାନେ ବଡ଼ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତେ ସରକାର। ଆଚ୍ଛା ମାରାଣ୍ଡି ବାବୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଦୁଃଖ ବଖାଣିଲେ ଆମ ପାଖରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ବା ଭାଗଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହେଉ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କୁ ହେଉ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଭତ୍ତା ମୋତେ ମିଳିନି ବା। ଭତ୍ତା କଥା ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ, କ'ଣ କହିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଏ ବାବଦୀୟ? କହିବି କ'ଣ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ, ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବେ? ଓହୋ ଆଚ୍ଛା, ହଁ ହଁ, ନାଇଁ ସେଟା କିସ କହନା ଛୁଆ, ମୋର କ'ଣ କହିବା କଥା ଶୁଣେ। ତମେ ସବୁ ବାବୁ ଭାଇ ଯିଏ ରହୁଛ ସହରରେ ଆଉ ସରକାର ବି ଚାଷୀ ଆଉ ଚାଷକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଚାଷୀ ଆଉ ଚାଷ ଯଦି ନ ରହିବ ଏ ଜଗତ ରହିବନି। ଖାଦ୍ୟ ତ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ନା, ଏ କିଛି ରହିବନି। ତମେ ସବୁ ଯେଉଁ ରହିଲ ସହରରେ, ତମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି କିଣୁଛ, ଗାଡ଼ି କେତେ 20,000 50,000 ଲକ୍ଷେ ହେଲେ ବି ତୁମର ସେଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଟିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ତୁମର ଦରକାର ଅଛି ତୁମେ କିଣି ଆଣୁଛ। ସେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଧରୁଛ ମୋବାଇଲ ଏଡ଼ିକେ ଏଡ଼ିକେ, ସିଏ ମୋ ଝୁଅର ନଣନ୍ଦ କହୁଥିଲା ସେଟା କାଳେ 50,000 ଲକ୍ଷେ 20,000 ଅଧିକ ପଇସାରେ ବି ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଆହୁରି ଅଛି ଅଧିକା, ସେଟା ବି କିଣୁଛ, ତୁମର ସେଠି ବି କିଛି ପାଟି ଫିଟେଇବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବିକୁଛି ତିଆରି କରୁଛି, ସେଇଟା ଯଦି 10 ଟଙ୍କାଟା 20 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ତୁମେ ପାଟି କରୁଛ। କେଉଁଠି ଯଦି ପୋଟଳ କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ତୁମେ ପାଟି କରୁଛ। ତ ତୁମେ ଥରେ ଭାବ, ସେ ଯେଉଁ ତୁମର ଗାଡ଼ି ବା ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ହେଉ କି ଯେଉଁ ଖାତା କଲମ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁଠି ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଠି ସବୁ ତୁମର ଥଣ୍ଡା ଘର ଭିତରେ ବସିକି ସେ କ'ଣ, ହଁ ସେଠି ବସିକି ତାର ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ହେଉଛି ସେଠି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀଟା ତ କେଉଁ ସେ ଥଣ୍ଡା ଘରେ ବସି ଚାଷ କରୁନି। ଥଣ୍ଡା ଘରେ କେମିତି ଚାଷ? ଖରାରେ, ବର୍ଷାରେ, ଶୀତରେ, କାକରରେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ଭାଡ଼ା ଉପରେ ଗଛ ଉପରେ ରହିକି କରୁଛି। ଆମର ତ ଡଙ୍ଗର ଜାଗା, ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା, ଭାଲୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ହାତୀ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସେଠି ଆମେ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଚାଷ କରୁଛେ। କାହା ପାଇଁ ଚାଷ କରୁଛେ? ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ବି ଯେଉଁ 6 କୁଇଣ୍ଟାଲ 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆଉ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଜମିବାଲା ନେଉଛି କି ସେ ବିଷ ଔଷଧ ମସଲାବାଲା ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ବିକୁଛନ୍ତି ନା, ସେଟା ତ ତମେ ଖାଉଛ ନା। ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହ, ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲେ ତୁ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଜାମା ଯୋଡ଼ ହେଇ ବସିଛୁ ଏଠି ବସିଥାନ୍ତୁ? ତୁ କହିବୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ବୋଲି ବସିଛି, ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିନ, ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ ପେଟରେ ଯଦି ଖାଇ ନଥାନ୍ତୁ ପାଠ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଥାନ୍ତା? ହାଁ, ତୁ ଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବାବୁ ଭାଇ ଏସବୁ ହେଇଥାନ୍ତ, ତମେ ନେତା ହେଇଥାନ୍ତ? କହୁନୁ କିସ, ଚୁପ୍ ହେଲୁ କାହିଁକି? ହବ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ସରକାରକୁ, ଚାଷୀକି ଆଉ ଚାଷକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, କେଉଁ ପଟେ ବି ହେଉ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଠି, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି ତୋତେ, ଏଠି ବି ସେଇ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଜମିରେ ଆମେ ବାଇଗଣ କରିକି ବିକିଲେ କେତେ ବିକୁଛୁ? 5 ଟଙ୍କା କି 6 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ସେଟା ଆସିକି ଆମ ବାରିପଦାରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ବେଳକୁ 60 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ, ମୋ ଘରଠୁ ସେଟା କେତେ ବାଟ ହେବ? 15-17 କିଲୋମିଟର ହେବ। ମୁଁ ଏବେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ପାରୁନି, ପିଲାବେଳେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ମୁଁ ବାରିପଦା ଆସୁଥିଲି। ହଁ, ସିଏ ଯାଇକରି ସେଠୁ ମୋତେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଲୋ କିଣି ନେଇ ଆସିଲା, ଏଠି ଆସିକି 55 ଟଙ୍କା ଆହୁରି ଯୋଡ଼ିକି ବିକିଲା। ତୋର କେତେ ପଇସା ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗଲା କି ଗୋଟେ କିଲୋରେ? ତ ଏଟାକୁ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାକୁ କହିବା, ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକା ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ, ସେମାନେ ଏଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି କଲେ ଚାଷୀ କୂଳ ମଙ୍ଗଳ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଚାଷୀ ନ ରହିବନି, ଚଷା ରହିବନି, ତ ଜଗତ ରହିବନି। ଆଜି ବି ବହୁତ, ତୁ ଏବେ ବାବୁ ହେଇକି ଏଠି ବସିଛୁ, ତୋ ଛୁଆ ବି କେବେ ଚାଷ କରିବନି। ତୁ ତ କଲୁନୁ, ତୋ ଛୁଆ କ'ଣ କରିବ? କରିବ କି? କରିବନି। ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ତୁ ଆଜି ଏବେ କରୋନା ଯାଇଥିଲା 2 ବର୍ଷ ତଳେ, ତମର ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଟକରେ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି, ଗାଁକୁ ସବୁ ପଳେଇଲେ, ବମ୍ବେ। ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁ ତମେ ବାବୁ ଭାଇ ହେଇଛ, ତମର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଅଛି, ରହିଲନି, ଗାଁକୁ କାହିଁ ପଳେଇଲ?
ଖାଇବାକୁ ପଳେଇଲ। ଖାଦ୍ୟର ସଂକଟ ଦେଖାଗଲା, ଅଭାବ। ହଁ, ତେଣୁ ଚାଷଟା ଆଗ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଚାଷୀର ସୁବିଧା ହେଲେ ହିଁ ସେ ଚାଷଟା ସୁବିଧାରେ କରିକି ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଯାଅ ମାରାଣ୍ଡି ବାବୁ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ। ସରକାର କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଟିକେ ବୁଝାଅ କହିକି। ଶୁଣିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ଚାଷୀର ଦୁଃଖ ଭରା ଆତ୍ମକାହାଣୀ। କଥାରେ ଅଛି, ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେତେ ସୁଖ ତାହାର, ସେହି ସିନା ଯୋଗଉଛି ଦୁନିଆକୁ ଆହାର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ରହେ, ଏ କଥା ସରକାର ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଯୋଜନା ହେଉଛି, ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଏ କଥା ସରକାରଙ୍କୁ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବା, କଥା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।